پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم پریئر ٹائم کا باقاعدہ آغاز اس حوالہ سے کریں گے۔ ہمارے درمیان جو ہے وہ خداوند کے خادم پاسٹر لڈون جوزف صاحب، جن کا تعلق شدارہ ٹاؤن سے ہے، اور یہ ضلع قصور للیانی میں جو ہے وہ چرچ کے پاسٹر انچارج ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانی کے ایام سے ہی ریلوے میں ملازمت انہوں نے اختیار کی، اور اس کے علاوہ یہ جمناسٹک کے نیشنل پلیئر رہ چکے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور خداوند نے بڑی برکات سے جو ہے وہ نوازا ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہے وہ خدمت میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خداوند کی خدمت میں آئے، اور اس وقت سے ہی خداوند کے گھر کے لیے، خداوند کے نام کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے درمیان جو ہے وہ ایلڈر شفیق صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جو اس گریس ٹی وی چینل کی ٹیم میں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ بھی نوجوانی کے ایام سے ہی خداوند کے گھر میں جو ہے بطور ایلڈر کے فرائض انجام دینے ہیں۔ خداوند ان کو بڑی برکت دے رہا ہے، اور خداوند اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے درمیان مسز عرب جوید کھوکھر صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ خدمت میں جو ہے وہ پیش ہے، اور گریس ٹیلی ویژن کے حوالہ سے، عبادات کے حوالہ سے، اور اس قومی خدمت میں جو ہے وہ میرے ساتھ پیش ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند انہیں اور زیادہ برکت دے، اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے۔ سو ہم اپنی باقاعدہ عبادت کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں وہ بہت سے مسائل، بہت سی پرابلم کا جو ہے وہ شکار ہیں، اور ہر گھر میں جو ہے وہ طرح طرح کے مسائل ہیں، بعض کے پاس جو ہے وہ جاب نہیں ہے، بیمار ہیں، اور اسی طرح 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 کی الجھنوں کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں جھکیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے، تو یقیناً خداوند جو ہے وہ ہماری مدد اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں، تو خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور ہمیں آگے جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو ابھی ہم سب جھکیں گے، اور خاص طور پہ کچھ پریئر ریکویسٹ جو ہے وہ بیچی گئی ہیں۔ عاطف جان جو کراچی سے ہیں، جاب لیس ہیں، اور اس کے علاوہ میوش بیٹی جو کہ جاب لیس ہے، ان کے فائنینشلی گھر میں کرائسس ہے، ان کے لیے بھی، اور خاص طور پہ ایسی بیٹیاں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، بہن نورین ہیں، بہن شازیہ جو مومن پورہ سے ہیں، تو انہوں نے اسپیشلی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے۔ سو ہم سب جھکیں گے، اور میں درخواست کرتا ہوں مسز عرب جوید کھوکھر صاحبہ سے کہ وہ دعا میں جو ہے وہ رہنمائی کریں، اور خاص طور پہ یہ جو پریئر ریکویسٹ بھیجی گئی ہیں ان کے لیے۔ جی مشیر خدا قادر ابدی باپ سلامتی کے شہزادے تو تھا جو ہے جو آنے والا ہے، ہمارے ازلی ابدی باپ پیارے خداون، ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر کرتے ہیں پیارے خداون۔ آپ نے ہمیں زندہ اور قائم رکھا پیارے خداون، کہ ہم آپ کا پاک نام لیں پیارے خداون۔ اے پیارے خداون، میں تیری شکر گزار ہوں پیارے خداون کہ تو نے ہماری زندگی میں پیارے خداون ایک نیا سال دیا ہے پیارے خداون۔ اے پیارے خداون، یہ نیا سال ہمیں دیا ہے کہ ہم تیری خدمت میں آگے بڑھے ہیں پیارے خداون، تیرے نام کو عزت اور جلال بخشے پیارے خداون۔ پیارے خداون، میں دعا کرتی ہوں پیارے خداون، اپنے پورے گھرانے کے لیے پیارے خداون دعا کرتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی ہوں، بچوں کے لیے پیارے خداون، تو ہمیشہ پیارے خداون میں خدمت میں آگے بڑھانا ہے پیارے خداون، ہم ہمیشہ تیری خدمت میں لگے رہیں پیارے خداون، بچے بڑے ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال بخشیں، اور تو سے لپٹے رہے ہیں پیارے خداون، تیرے اچھے خادم خادمہ بنے ہیں پیارے خداون۔ اے پیارے خداون، میں دعا کرتی ہوں پیارے خداون، جتنے ساتھ تیرے آگے جھکے ہیں پیارے خداون، تو ایک ایک کو چھونا اور بلیس کرنا ہے پیارے خداون۔ اے پیارے خداون، میں دعا کرتی ہوں جو درخواستیں آئی ہیں بیماروں کے لیے پیارے خداون،
جتنے بھی بیمار ہیں پیارے خداوند، بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے پیارے خداوند، تو ان کے ساتھ اپنا کبھی ہاتھ بڑھانا ان پہ پیارے خداوند، جہاں تیرا نام وہاں شفا کی ندیاں بہ اٹھتی ہیں پیارے خداوند، اپنے جلالی نام سے ان کو شفا بخشنا۔ میں دعا کرتی ہوں بھائی لیاقت کے لیے پیارے خداوند، جن کو دل کی پرابلم ہے پیارے خداوند، اپنے پاک اور زخمی ہاتھوں سے اپنے بندہ کو چھونا پیارے خداوند، جو کہ تیرا نیک بندہ ہے پیارے خداوند، ہمیشہ تیری خدمت میں آگے آگے رہا ہے پیارے خداوند، اے پیارے خداوند اسے بلیس کرنا ہے پیارے خداوند، اپنا معجزہ ہے پیارے خداوند اس پر ظاہر کرنا ہے پیارے خداوند، تاکہ وہ بندہ آئندہ مہینوں میں پیارے خداوند تیری گواہی دینے والا بندہ ہے پیارے خداوند، اپنا معجزہ ظاہر کرنا پیارے، اور اپنے خادم کو شفا بخشنا پیارے خداوند۔ پیارے خداوند میں دعا کرتی ہوں بے اولادوں کے لیے پیارے خداوند، جتنی بہنوں نے پیارے خداوند اپنی درخواستیں دی ہیں پیارے خداوند، ان کو اولاد جیسی برکت بخشنا پیارے خداوند، پیارے خداوند نورین کے لیے، نرگس کے لیے، شازیہ کے لیے پیارے خداوند، اور جن کو میں نہیں جانتی ہے پیارے خداوند، ان کے پاس اولاد نہیں پیارے خداوند، ان پر بھی اپنا رحم اور کرم کرنا پیارے خداوند، جن کو اولاد جیسی برکت دینا ہے پیارے خداوند جی، اے پیارے خداوند تاکہ وہ گواہی دینے والے بنے ہیں پیارے خداوند، تیرے نام کو عزت اور جلال بخشے پیارے خداوند۔ بے روزگاروں کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند جی، بے روزگاروں کے ساتھ ہونا، انہیں کاروبار مہیا کرنا پیارے خداوند جی، پیارے خداوند جی اپنے تمام خادمین کے ساتھ ہونا پیارے خداوند جی، اپنے خادم کے ساتھ ہونا پیارے خداوند جی، ان کی رہنمائی کرنا پیارے خداوند جی، عبادت میں ہماری رہنمائی کرنا پیارے خداوند جی، کہ ہم تجھ سے لپٹے رہے ہیں پیارے خداوند، اور دھیان سے تیرا پاک کلام سنیں پیارے خداوند جی، دعا کو سننا قبول کرنا، سب کچھ مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا یہ جو کلام ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم بابرکت جو ہے وہ ثابت ہوں گے، اور ملک پاکستان میں خاص طور پہ میں اس بات کو جو ہے مردہ حالات کے تناظر میں جب دیکھتا ہوں تو بہت ساری پرابلم، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو کم عمر بیٹے بیٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو رہے ہیں۔ تو ضروری ہے، جس طرح کہ یشوع کو خداوند نے جو یہ کلام دیا، تو ضرورت ہے کہ یہ شریعت کی کتاب، خداوند کے جو آئین احکامات ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا وتیرہ جو ہے وہ ان کو بنا لیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے جب ہم اس روشنی میں چلیں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا، تو جب آپ وہاں پہ تاریکی میں جائیں گے تو آپ جو ہے وہ کھائی میں گر سکتے ہیں، آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ روشنی ہوتی ہے وہاں پہ کسی گر نہیں سکتا، اور اس طرح سے روشنی میں اسے ہر چیز جو کہ وہاں پہ کیا چیز جو ہے وہ پڑی، اور اس طرح سے وہ اپنے راستے میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے جاتا اور کبھی بھی ٹھوکر جو ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ تو خدا کا یہ جو کلام ہے، جب ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں، جب ہماری زندگیاں جو ہیں وہ منور ہو جاتی ہیں، جب ہم اس روشنی میں چلتے ہیں تو ہم کبھی بھی ٹھوکر جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی، جیسے بائبل مقدس میں درج ہے کہ تو خوب کامیاب ہوگا۔ جب ہم اس شریعت کی کتاب کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں گی، ہمارے گھرانوں کے جو معاملات ہیں، فیصلے ہیں، وہ بائبل مقدس کے مطابق جب ہوں گے تو یقیناً ہم بابرکت ثابت ہوں گے اور ہم ترقی کریں گے، اور خداوند ہمیں جو ہے وہ بلیس کرے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس
दुनिया में भी जितने लोग जो हैं वो खुदावंद के आइन अहकामात को सामने रखते हैं, खुदावंद उनको ब्लेस करता है और वो आगे बढ़ते हैं और तरक्की जो है वो हासिल करते हैं। सो अभी हमारे दरमियान पास्टर लिडवन जोसेफ साहब, जिनको खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है, इनसे हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। सो हम सब झुकेंगे और इस सारे मकसद के लिए जो है वो दुआ करेंगे। तो मैं एल्डर शफीक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाक कलाम की तैयारी के लिए जो है वो दुआ करें। मसीह यीशु हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, दिल व दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। ऐ जलाल के बरवे खुदावंद, आसमान तेरा है, ज़मीन तेरी है और ज़मीन की सारी मामूरी तेरी है। हम भी तेरी बनाई हुई कारागरी है खुदावंद, तेरे आगे झुकते हैं। जबकि आज प्रे मीटिंग में हम सब इकट्ठे हैं, तो अपना बरकत वाला हाथ बढ़ा यीशु राजा अपने लोगों पर, ताकि खुदावंद आज तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद हम बरकत हासिल कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें यीशु राजा। अभी से खुदावंद मैं तेरे बंदा जोसेफ खुदा मैं तेरे हाथ में देता हूँ यीशु राजा। तो अभी से उसे छू और पाक और साफ कर अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए। तो हिकमत और दनाई से उसे सैर और सूदा करना यीशु राजा, ताकि इसी तरह तेरे खेत में काम करता रहे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे यीशु राजा। तो आज यीशु राजा आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं यीशु राजा, हमारे ख्यालात हमारी सोचें खुदावंद बदल जाएं और खुदावंद तो अपने पाक रूह का मसा अंडेल, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सकें यीशु राजा और दुआ कर सकें यीशु राजा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। और इसी तरह खुदावंद मैं ग्रेस चैनल के लिए खुदावंद मैं दुआ गूँ यीशु राजा, और ख़ासकर भाई आरफ का जो चेयरमैन है इसके, और खुदावंद उसको बड़ा फला ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए यीशु राजा। तो चाहता हूँ कि खुदावंद तो उस पर अपना कभी और मुबारक हाथ रखना यीशु राजा। इसी तरह तेरे खेत में आगे बढ़ता रहे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले यीशु राजा। और इसी तरह मैं कलीसिया के लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावंद इस कलीसिया में रूहानियत को पैदा कर, ताकि हम सब रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले यीशु। तो अपने लोगों को छू और पाक को साफ कर अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए खुदावंद। और मैं दुआ गूँ यीशु राजा तेरा घर है खुदावंद अबर से भर जाए यीशु राजा, लोग जो तेरे घर में आए और तेरी बंदगी कर सके यीशु राजा। तो अपना आसमान खोल कर इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से ये सब कुछ मांग लेता हूँ, आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो सुने। सो मैं पास्टर लिडवन जोसेफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम शेयर करें। खुदावंद के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में जितने सुनने वाले हैं और ग्रेस टीवी को देखने वाले हैं, सबके लिए सलामती चाहता हूँ और सबको सलाम पेश करता हूँ। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे लूका रसूल की अंजील मुक़द्दस है, उसका 12 बाब है, उसकी 54, 55 और 56 आयत है। 3 आयत जो है वो हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, फिर उसने लोगों से भी कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो फौरन कहते हो कि मीना बरसेगा, और ऐसा ही होता है। और जब तुम मालूम करते हो कि दखना चल रही है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ रियाकारो, ज़मीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज़ करना तुम्हें आता है, लेकिन इस ज़माना की बाबत इम्तियाज़ करना क्यों नहीं आता? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो।
मेरे अजीज़ों, खुदा का पाक कलाम जो है वो इब्तदा और इंतहा की तमाम बातें जो है वो इंसान के सामने रखता है। जब इब्तदा ही से हम देखते हैं कि खुदा ने इस प्रोग्राम को किस तरह तरतीब दिया, क्योंकि खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है और खुदा जो है वो सच्चाई का खुदा है। खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे और हर इंसान खुदा के जलाल में शामिल हो जाए। अभी भाई आरब खोखर ने एक हवाला पढ़ा शरीयत के हवाले से, चूँकि आदम के गुनाह ने इस ज़मीन को दागदार कर दिया। और हम जब कलाम मुक़द्दस से पढ़ते हैं कि ये ज़मीन जो है वो खुदा ने खूबसूरत बनाई थी और आदम और हवा को उसमें रखा ताकि वो अदन में खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन हुआ क्या कि इब्लीस जो है वो हमेशा ही से खुदा के मंसूबों के ख़िलाफ़ काम करता है। तो इसलिए इब्लीस ने इस अदन को बिगाड़ने के लिए हवा को इस्तेमाल किया, और जब गुनाह बढ़ता बढ़ता नूह के ज़माने तक पहुंचा तो खुदा ने नूह को इस्तेमाल किया और अपने बंदे को उसने कहा कि ज़मीन में बदी बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए इस बदी को मिटाने के लिए खुदा ने 40 दिन और 40 रात मतवाकर जब बारिश की, ज़मीन के सोते फूट पड़े। हम देखते हैं कि किस तरह जितने भी लोग थे उस ज़माने के महासवाए नूह के बेटे और उनकी बहू और वो खुद मियाँ बीवी, जिसका खुदा ने वादा किया कि आप कश्ती बनाएं और मैं तूफ़ान लाने वाला हूँ जिससे मैं बदी को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, इस ज़माने के लिहाज से अभी हमने जो लूका रसूल की अंजील मुक़द्दस पढ़ी है कि खुदा इंसान को ये समझा रहा है कि आप इस तरक्की के दौर में भी, इस साइंटिफिक दौर में ये देखते हैं कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो खुदा के कलाम से बहुत दूर हैं। आप खुदा के कलाम को समझेंगे तो हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्या ये तफरीकाबाजी और इंसान की जो रवशें हैं क्या वो खुदा के पाक कलाम के साथ साथ चल रही हैं। जब खुदा ने मूसा को शरीयत दी तो शरीयत के माने क्या है, पहले हम ये समझे कि शरीयत वो आईना है जिससे हमें हमारी बदी के दाग धब्बे नज़र आते हैं। जैसे खरूज की किताब उसका 20 बाब में पढ़े, जहाँ खुदा के 10 अहकाम लिखे गए कि खुदा ने इंसान से कहा कि मेरे अलावा तू किसी की इबादत ना करना, लेकिन इंसान ने क्या किया, अपने अपने बुत तराश लिए। जहाँ हम देखते हैं खुदा के अजीम खादम उसके नबी दानियल को कि जब वो असीरी में जाते हैं तो जब नबूकतनज़र बादशाह उनको मजबूर करता है कि इस मूरत को सजदा करना,
तो खुदा के लोगों ने मूरत को सजदा करने से इनकार किया, क्योंकि उन्होंने इस ज़माने को देखा कि हमें तो खुदा का काम करना है, हम इस मूरत को क्यों पूजे। तो उन्होंने उस मूरत को सजदा करने से इनकार किया। तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि दानियल नबी को और उसके साथी सिदरक मिस्रक अब्दनजू को उस वक़्त के दौर में किस तरह सज़ा दी गई। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब हम खुदा के गवाह हैं, जब हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है, तो फिर हम अपनी रवशों को क्यों नहीं बदलते। जब हम इस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ साइंटिफिक तरीके से बहुत सारी इजादात हमारे सामने आती हैं, तो हम हैरान होते हैं कि ये काम किस तरह, लेकिन इंसान जो है वो अपनी बदी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तफरकाबाजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो खुदा के कामों में इंसान जिसको खुदा ने अक्ल, फहम और दानिश दी है, उसको खुदा ब्लेस भी करता है। सुलेमान नबी की मिसाल हमारे सामने है कि उसने हमेशा खुदा से हिकमत मांगी। उसने कहा कि बेशक मैं बादशाह भी हूँ, लेकिन मुझे हिकमत, अकल और दानाई दे ताकि मैं तेरे लोगों का इंसाफ करूँ। क्योंकि ज़माने की रवश को देखते हुए उसने अपने खुदा से हिकमत मांगी। इसीलिए मलका सबा उसकी हिकमत को जानने के लिए उसके दरबार में हाजिर हुई, ताकि वो देखे कि खुदा के लोग किस तरह चलते हैं। तो आज हमारे सामने जो बदी बढ़ रही है, इस बदी को छोड़ने के लिए हम अपने अपने चर्चिज में, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कलीसियाओं में मोहब्बत को उजागर करने की कोशिश करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी का मालिक जो है वो हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह, वो मोजज़ात का खुदा है। वो अख्तियार जो खुदा को अख्तियार है वही बेटे को अख्तियार है। इसलिए उसने अपने शागिर्दों से भी कहा कि जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देख लिया। तो हमें चाहिए कि हम मिलकर कलीसियाओं में खादमों के साथ, एल्डरान के साथ ऐसी ऐसी मीटिंगें मुनक्किद करें जिसमें खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, ताकि हम इस दुनिया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नमक हो, तो अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो फेंक दिया जाता है। तो हमें खुदा ने एक मकसद के लिए पैदा किया है और उसका मकसद उसकी गवाही देना है, ना कि तफरकाबाजी और ना किसी दूसरी ख्वाहिश, हसद, लालच को छोड़कर हमें मसीह मोहब्बत में एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, अमन, सुलह और सलामती के साथ रहने की तलकीन की गई है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं मसीह का पैगाम लेके जाएं, उसकी मोहब्बत को उजागर करें, उसके कलाम को समझने और समझाने की एक दूसरे से जद्दोजहद रखें, ताकि हम इस दुनिया के अंदर रहकर सच्चे मसीह होने का सबूत दे सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। तो आइए दुआ करें। खुदा कदूस, तू जो आसमान का खुदा, इसराइल का खुदा है, हम तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। तू हमारा अच्छा चरवाहा है। तूने कहा कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तूने मसलूब होकर हमारे गुनाहों को ढांक लिया। ए कादिर मुतल्लक़ खुदा, आज के इस कलाम के लिए, ग्रेस टीवी के लिए और जितने भी चैनल मसीही चलते हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि तेरा कलाम जो है वो खुदा दुनिया में
اس تاریخی کو دور کرے اور تیرے خادم اس نام کی گواہی دے۔ اے مہربان خدا، اس سارے ٹی وی کے لیے، سارے رفقائے کار کے لیے، جتنے اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، ایک ایک کو بلیس کر۔ اس اسٹوڈیو کو خدا باپ بڑی برکت دینا، تاکہ یہ تیرے نام کی گواہی پوری دنیا میں پھیل جائے اور تیرا نام جلال پائے۔ یہ سب کچھ تیرے قدوس اور جلالی نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین۔ خداوند یسوع المسیح جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں، اور پاک کلام میں سے ہم خداوند کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ پاک کلام کے مطابق ترتیب دینے والے بن جائیں۔ سو آخر میں پاسٹر لدمن جوزف صاحب کا، ایلڈر شفیق صاحب کا، مسز زارو جیت کوکر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پریئر ٹائم میں آئے۔